بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج قومی سیاست میں ذرا ہلچل کافی ہے اور کچھ ایسی خبریں ہیں جس کا مستقبل کے سیاسی منظرنامے پہ کافی اثر پڑے گا۔ کچھ خبریں چودھری صاحب کے پاس ہیں اور کچھ میرے پاس ہیں، آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ نے آج گفتگو فرمائی ہے اور مقدمے سے وہ لگتا ہے کہ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہیں، اور ان کے وکیل کی کمر میں درد ہو گیا ہے اور 1 ماہ کی مہلت مانگی، لیکن 1 ماہ کی مہلت کی درخواست مسترد کر دی گئی اور 1 ہفتے کے اندر جو بھی کرنا ہے مریم صفدر صاحبہ کے وکلاء نے کرنا ہوگا۔ انہوں نے گفتگو کی ہے کافی میننگ فل، لیکن سب سے پہلے جو اہم خبر ہے وہ چودھری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ چودھری صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ مطلب یہاں لاہور میں اور پنجاب میں اور کئی جگہ پر اس بات کی افواہیں اور اطلاعیں اور خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک الیکشن سے بہت پہلے یعنی کسی وقت بھی ایک نئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ میدان میں اترنے والی ہے، اور اس کا نام بھی جو ہے وہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے جناح مسلم لیگ، اور اس میں جتنی مسلم لیگز ہیں اس کے جو فیکشنز ہیں دھڑے ہیں ان کی اکثریت شامل ہو جائے گی، اور یہ ایک یونائٹڈ مسلم لیگ ہوگی، اور اس میں مسلم لیگ نون اور دوسری مسلم لیگوں کے لوگ تو شامل ہوں گے ہی۔ اس میں وہ یعنی حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے بڑے ناموں سے متعلق بھی افواہیں میدان میں آئی ہوئی ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے تمام پارٹیوں کو یہ توڑ پھوڑ کا سبب بنے گی۔ تو آپ کے دوست ہمارے بزرگ چودھری سرور صاحب، گورنر پنجاب علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، تو کیا ان کی طرف بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے مل کے کچھ بنا سکتے ہیں اور اپنا دھڑا پی ٹی آئی سے نکال کے اس پارٹی میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نواز کے تگڑے تگڑے لوگ جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے بیانیے سے کافی دور، کوسوں دور جا چکے ہیں، وہ جا سکتے ہیں؟ لیکن بہت سارے لوگ اپنی آپشن کو کھلی رکھ رہے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان جو سابق وزیر داخلہ ہیں جی، اور جو 3 سال صوبائی اسمبلی میں نہیں گئے تھے اور انہوں نے حلف اٹھا لیا، اب ان سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں مسلسل رابطے کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور یہ عہدہ آپ کو دیتے ہیں وہ عہدہ دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی۔ صحیح۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے کاٹا مار دیا ہے اور مسلم لیگ نون نے ان پر مار دیا ہے، تو وہ اپنی نئی آپشنز جو ہے ان کو وے کر رہے ہیں، ان کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ جو نئی پارٹی ہے جس میں تمام دھڑے جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور یہ اصل میں نئی مسلم لیگ ہوگی، لیکن ہوں گے سارے مسلم لیگی اور غیر مسلم لیگی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جناح مسلم لیگ بڑا اٹریکٹیو نام ہے آج کل، ویسے بھی جناح ایئر لائن اور جناح فلاں کافی رواج آ رہا ہے۔ دیکھیں، اس ایک مسلم لیگ جناح جو ہے، جناح لیگ، وہ آلریڈی ایک تو رجسٹرڈ ہے، اور وہ ہے وہ منظور وٹو صاحب کی۔ ہاں، پھر وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو جناح لیگ ہے منظور وٹو صاحب کی، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ نام اس کا کیا ہوگا یہ تو ابھی نہیں پتا، لیکن اس کا یہ ضرور ہے۔ وٹو صاحب کی اب نہیں نہ ہو سکتی، وہ تو ایک پارٹی میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں۔ نہیں، پارٹی رجسٹرڈ تو ہے نا جی، ان کی پارٹی تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ اچھا، وہ نہیں مجھے پتا بے شک اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا۔ بے شک 1.25 مرلے دا پلاٹ ہی صحیح وہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ تو پارٹی کا نام پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے خد و خال جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تیار، اور اس میں کافی سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کیا کہنا چاہیے، الیکٹیبلز بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے نالا ہیں، بلکہ ان کو اندازہ ہے کہ مستقبل میں مسلم لیگ نواز یا مریم صفدر صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی جو آپس میں چل رہی ہے ٹسل، اس میں شاید اس پارٹی کو
कोई रास्ता ना मिल सके। और चूँकि आज जो मरीम सफदर साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू की है, उनको भी शायद ये लग रहा है कि मेरिट पे अगर उनकी अपीलें सुनी गई तो मेरिट पे उनकी सज़ाएं बहाल हो सकती हैं, और जो अबूरी तौर पे सस्पेंड हुआ आर्डर है एहतसाब अदालत की तरफ से, सज़ाएं अगर बहाल हो जाती हैं तो उनको दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए वो मेरिट पे नहीं जा रही, उससे पहले कुछ करना चाह रही हैं, तो वो आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन ये जो नई जमात है चौधरी साहब, तो नई जमात में आप अपने दोस्त को बचा गए और ख़ामोशी से निकल गए हैं, तो आप चौधरी सरवर की बात कर रहे हैं? जी चौधरी सरवर साहब। हाँ, चौधरी सरवर जो गवर्नर है, मेरी जो आखिरी इतलात है उनके मुतालिक, वो इस वक्त सारी कंसंट्रेशन कर रहे हैं। आब पाक अथॉरिटी उन्होंने बनवाई है, बड़े पापड़ बेले हैं जी। और कोई 1.5-2 करोड़ की आबादी के लिए साफ पानी के प्लांट्स लगाना, और वो दिसंबर तक चाहते हैं कि वो सारी कंसंट्रेशन उस पर करें, उस पर रहे। और ताकि जब पानी से फैज़याब होना शुरू हो जाएं अवामुन्नास, और पानी सर से गुज़रने के से पहले वो अपने मामलात सही करें। लेकिन ये साबर शाकिर साहब, आप और मैं शो कर रहे हैं 2.25 साल हो गए हैं जी। अगर हमारी टीम हमारे से मुतमिन ना हो तो फिर हम काम नहीं कर सकते। परफॉर्म करना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। आपको मेरा यानी मैं कोई जो कहना चाह रहा हूँ पता चल गया? मैं चौधरी साहब अगर आपसे ये पूछूं कि हाँ पूछ लें। ये जो आप हर वक्त उकताए रहते हैं, हर वक्त उलझे रहते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। और अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा देर इस तरीके से चल नहीं सकता। ये जो हर वक्त आप कहते हैं मार दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, अपने काम से तवज्जो नहीं देनी और बस दूसरों के पीछे पड़े रहना, तो आपका मिजाज भी तो मुझे तंग कर सकता है ना। हाँ ठीक है, सही है। अगर तंग आ गए तो वैसे ही बता दे। नहीं, चलिए मैं ब्रेक में बताऊंगा। और नहीं, बात यह है, आपको चल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम नहीं चाहते, माफ करना, मैं भी हमारे अभी तक ये ख्वाहिशात जो है, मैं भी आपको कुछ समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ चौधरी साहब। तो एक लेकिन दो चीजें हैं, एक शॉर्ट उनका जवाब तो आपने देना है कि नहीं देना। अब आप छेड़ लेते हैं, फिर बात नहीं करने देते। शॉर्ट सुन लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट सुनते हैं, आप शॉर्ट सुनिए, फिर आपके पास पूरा वक्त है, जो आप कहें जनाब। मैं आपके सामने कैसे कोई क्या कहना चाहिए, चैलेंज जिसारत नहीं कर सकता मैं चौधरी साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, तो ज़रा शॉर्ट सुनवाइए करी। जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका है। इसे मजीद मुस्तहकम करने के लिए हम सबको आइन की पासदारी और इंसाफ, बर्दाश्त और बुर्दबारी के असूलों पर अमल पैरा होना होगा। तनकीद बराए तनकीद, नफरत और अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी होगी। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। जी चौधरी साहब। नहीं तो इसमें भी तो आपके लिए मैसेजेस थे ना। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप ये जो हर वक्त उखड़े से रहते हैं, तो ये नहीं चलता है। चले पहले आप ये करें ना, आपकी सदर मुमलिकत जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब या जितने भी मोतबर हस्तियाँ हैं इस्लामाबाद पिंडी में, आपका बराह रास्त उनसे ताल्लुक़ है माशाल्लाह, और दो तरफ़ा है। ये नहीं होता कि आजकल तो वैसे इश्क भी एक तरफा नहीं चलता, दो तरफा ही ताल्लुकात चलते हैं। जी हाँ। तो बाहमी एहतराम की वजह से यानी आपका चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि 15 दिन पहले सदर मुमलिकत से जिन पीटीआई के 20 रहनुमाओं ने खाने पर मुलाकात की थी, वहाँ क्या डिस्कशन हुई और वहाँ इत्तेफाक क्या था? और कोई एक बंदा भी था कि जो कह रहा था कि साबर शाकिर जो है शो बड़ा अच्छा करता है और चौधरी रंग में भांग बात डालता है? आपको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। पहले आप इतलात लाएं और लोगों के सामने रखें। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि
चौधरी निसार अली खान साहब ने एक बात की है, बोलते हैं जी, सुनाइए जी ज़रा। कोशिश तो दूर की बात है, मैंने मीर नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश का कभी इज़हार नहीं किया। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिनका मैं इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता। तो ये उन्हें झूठ का एक सिलसिला है जो चंद प्यादे गाए बगाए कहते रहते हैं। मैं हमेशा मेरा मौक़िफ़ रहा है कि मैं अपनी वज़ाहत देता हूँ। मैंने इस हवाले से बिल्कुल वज़ाहत दी थी कि मैंने कभी मिलने की कोशिश तो दूर वाली बात है, कभी ख्वाहिश का भी जिक्र नहीं, ख्वाहिश का भी इज़हार नहीं किया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी मुस्लिम लीग निसार के रहनुमा थे जी, चौधरी निसार अली ख़ान, मुस्लिम लीग नून इनको भी कह सकते हैं। तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब हों, चौधरी साहब, या फिर जो मैंने नाम लिए आप राइट लेफ़्ट से निकल जाते हैं, और उसके बाद साउथ पंजाब अहम रोल अदा करेगा, उसके बाद बलूचिस्तान, वो इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है बलूचिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक और है जी, चौधरी निसार अली खान साहब ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरा इरादा किसी जमात में शामिल होने या ना होने के बारे में क्या है, सुनाइए जी। अब मेरा ज़हन ये है कि मैं इक़्तिदार किसी ऐसी जमात में शामिल ना हूँ जो इक़्तिदार में हूँ, क्योंकि अगर इक़्तिदार ही मेरा मकसद होता तो मैं वज़ारत दाखिला क्यों छोड़ता। अगर इक़्तिदार ही मकसद होता तो मैं MPA का हल्फ क्यों ना लेता। अगर इक़्तिदार ही मकसद होता तो मैं इन 3 सालों में PTI ज्वाइन कर चुका होता, आज किसी अहम ओहदे पे होता। तो इक़्तिदार मकसद नहीं है। तो जब इक़्तिदार मकसद नहीं है, तो जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो वो वक्त होगा जब मैं PTI को कंसिडर करूँगा। ये ज़रा आखिरी जुमला जी दोबारा सुनाइए कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो तब मैं फ़ैसला करूँगा। और मकसद नहीं है, तो जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो वो वक्त होगा जब मैं PTI को कंसिडर करूँगा। तो वो वक्त होगा चौधरी साहब जब मैं PTI को कंसिडर करूँगा, अभी कोई इरादा नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि तो मैं वो ऐसी PTI के मिले हैं ना इनको लोग बंदे। हाँ जी, तो मिले तो मुलाकात कर क्या है, मिले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तब उस वक्त मुलाकात हुई थी उनकी एक कॉमन फ्रेंड के घर। अभी हाँ, वो तो है, लेकिन ये अब अगली बात है। तो इसका मतलब है, आप एक सवाल का जवाब देते हैं, मेरी तरफ बॉल फेंक देते हैं जी, जी, जी। आप मुझे बराह रास्त जवाब दे दें। हाँ जी, कि वज़ीर आज़म का ये जो फैसला है कि मैंने बुज़दार और महमूद इनसे KP के और पंजाब में अपने रिजल्ट्स लेने हैं, तो ये किस हद तक आपको ग्राउंड रियलिटीज़ की यानी रोशनी में किस तरह आपको सियासी और अवामी तौर पर काबिल कबूल फैसला लगता है? जो साहब, अगर खान साहब से इस बारे में आप भी बात करते हैं, मेरी भी हो चुकी तो है। आप नहीं करता? अब नहीं करते, जब भी हुई, आखिरी दफ़ा जब भी इस मौजू पे हुई, तो खान साहब ये समझते हैं, वो ये समझते हैं कि महमूद खान जो KPK के बहुत सारे लोगों से महमूद खान बहुत बेहतर है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो PM ऑफिस या PM हाउस या वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो लाइन ऑफ एक्शन दिया जाता है वो उसी पे रहते हैं, उससे राइट लेफ़्ट नहीं होते। और इधर उधर से कोई फरमाइश या किसी किस्म की कोई ख्वाहिश आती है तो वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब ये चीज़ है, और डे टू डे बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एतमाद के साथ उनकी मुशावरत से मामला चलाते हैं। और फिर ये है कि उनकी जो वो कहते हैं कि ठीक है जी, कोई फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत सारे बड़े लोगों से, यानी कि जो मंजे हुए सियासतदान हैं या बहुत तेज़ तरार हैं, उनसे बहुत कम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई करप्शन करेंगे भी तो बहुत थोड़ी करेंगे, तो उनके पास बहुत है। फिर वो ये समझते हैं खान साहब कि महमूद खान से पार्टी को तो कोई इशू नहीं है, पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो ये सारी नैरेटिव करते रहते हैं, जो शिकायतें भी कहते हैं लगाते हैं, और एक दफ़ा वो शिकार भी हो चुके हैं
वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर अताब आ चुके हैं। यही चीज़ वो कहते हैं अपना बुज़दार साहब के बारे में। अब वो नहीं सुनना चाहते बुज़दार साहब के बारे में, वो कहते हैं कि ठीक है आप लोगों का ख्याल होगा या बाकी, लेकिन वो मुझे मेरे बग़ैर, मुझे एतमाद में लिए बग़ैर वो क्या कहना है जी, पलक भी नहीं झपकते। वो इस हद तक बुज़दार साहब पे एतमाद करते हैं। तो ये चीज़ें, फिर उन्होंने कहा कि ये अब कोड अन कोड वो कहते हैं जी, एक साहब जो वज़ारत आला की दौड़ में शामिल हैं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जैसे ही मैं मनसब संभालूं तो ये कोई 60-70 अरब रुपए की एक फ़ाइल है, वो मैं सबसे पहले उसको ओके करूँगा, और वो फ़ाइल बुज़दार साहब के सामने भी जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि खान साहब के पास भी मौसर दलाइल हैं इस बारे में। ये नहीं है कि वो बिल्कुल बैठे हैं ब्लैंक। तो बाकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पंजाब जो है चल रहा है। तो ये जब चीज़ें हैं तो ठीक है, पार्टी के हेड हैं, नफ़ा होगा तब भी उनको होगा, नुकसान होगा तब भी भुगतेंगे वो। ये है। बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छी रहनुमाई कर दी है। तो इससे ज़रूरी नहीं कि मैं एग्री करूँ। सर एग्री करना या ना करना, हम होते कौन एग्री करने वाले, ये तो पार्टी हेड है। नुक्ता नज़र है ना। हाँ जी, ये वही बात है ना सर, हम बाहर बैठे हैं, हमारा काम तो ये प्रोग्राम करना है ना, और जो राइट लेफ़्ट से आवाज़ें आती हैं या पार्टी के अंदर से आती हैं, पार्टी के बाहर से आती हैं, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त अपोजिशन कंफर्टेबल है सबके साथ। ना वो कहते हैं KPK में हमें कोई ख़तरा, ना पंजाब में ख़तरा है। तो बुज़दार साहब का ये है कि वो कहते हैं मैंने ये काम किए हुए हैं। आज आपने देखा नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20 सफ़हात का सप्लीमेंट है, मैंने देखा है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की सारी काविशें जो हैं वो समोधी गई हैं। 20 सफ़े का सप्लीमेंट है वो। आपकी नज़रों से गुजरा? जी मैंने देखा। हाँ, तो फिर तो वो 20 सफ़हात में अगर फिर आज के बाद तो फिर सारे एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, अगर ये 20-20 सफ़े का सब कुछ आएगा तो मैं कहता हूँ अगले आप देख लेना 2-3 हफ्तों में तो सबकी बहारें हो जाएंगी। तो जब ये चीज़ है तो ठीक है। फिर वो कहते हैं वो मार्केट नहीं कर पा रहे, तो इसका ये तो जब इलेक्शन का मैदान सजेगा तो तब पता चलेगा। अब जी चौधरी साहब, मिस्टर साबर शाकर, हमने ये तमाशे देखे हैं, हमने बहुत हंगामे, अंजाम भी रसवाई, आगाज़ भी रसवाई, अंजाम भी रसवाई, बड़ी दफ़ा हमने देखा कि यानी ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ थी, हुक्मरान कुछ समझते थे। तो जब वक्त गुजर जाएगा फिर कहेंगे हाँ चौधरी साहब तुसी ठीक हो। उस वक्त असी ये सुन ली नहीं, सानू कोई शौक नहीं। आई वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग। सॉरी, ऐसा ही है। जो चीज़ 2+2 नहीं समझ लगती, मैंने बासद अदब एहतराम, अभी तक मेरी तकरीबन 95% हमदर्दियाँ ये हैं कि इमरान खान साहब कामयाब हुए। एक हवा का नया झोंका आया है मुल्क में, बेहतरी आएगी और लाएंगे, लेकिन अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। ग्राउंड रियलिटीज़ मुझे उस तरह के एतमाद का इजहार करने में उसमें मेरी मदद नहीं कर रही। शाह साहब एक बात बताऊं कि जो एटीट्यूड और बिहेवियर का इशू है ना, ये मामूली नहीं होता, ये बहुत बड़े नुकसान तक ले जाता है इंसान को। और अगर आप अच्छी बातें सुनना बंद कर दें, अच्छे मशवरे सुनना बंद कर दें और अच्छे लोगों से दूर हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप बंद गली में जा रहे हैं और वो कबूतर की तरह ही होता है। फिर आंखें बंद कर लीं और बिल्ली एक दिन आती है वो खा जाती है। तो ये चीज़ है, और ये इक़्तिदार के ईवानों में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर नहीं बल्कि अक्सर व पेशतर होता है, और वो हमें याद है। चलें वो फिर बात आगे निकल जाएगी। और तो चौधरी, आपको याद ना हो, आपके वक्त से पहले की बात है, अयूब खान के वक्त पाकिस्तान टाइम्स का एक स्पेशल एडिशन सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस के लिए छापा जाता था। जी हाँ जी बिल्कुल। जब वो अयूब खान को बताया गया कि इधर मुजाहरे हो गए, उधर हो गए,
انہوں نے کہا یار میں نے کیا کیا ہے جی. تو صورتحال یہ جو صاحب اس وقت جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے نا، جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اگر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم سن رہی ہے، سب سے بڑی اپوزیشن اس وقت مہنگائی ہے. اور مہنگائی کی وجہ سے جو متوسط طبقہ ہے، متوسط اور کم آمدنی اور تنخواہ دار اور مزدور کلاس، اور یہ ووٹ بینک میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت متاثر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی، اور مہنگائی والے معاملے کو بالکل اوپن چھوڑ دیا گیا، اور صبح جاتے ہیں قیمت اور، کل جاتے ہیں قیمت اور، شام جاتے ہیں قیمت اور ایک بازار میں ایک قیمت، دوسرے بازار میں دوسری، تیسرے بازار میں تیسری، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اور اسی لیے لوگ خوفزدہ ہیں کہ اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے اور کس کے ساتھ لڑنا ہے. یہ ایک آگے جی چودھری نثار علی خان صاحب کی ذرا سنیے، کیونکہ نئی جماعت ہے، نئی جماعت بنانے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. سنائیے گا جی، چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. عمران خان نیتاً اچھے انسان ہیں اور ایک اچھے لیڈر ہیں، مگر جب ایک شخص حکومت میں آ جائے تو پھر صرف نیت کافی نہیں ہوتی، اقدامات بھی ضروری ہیں. اب بہت سارے ایریاز ہیں جہاں وہ اقدامات نہیں ہو رہے جو ان کی نیت ہے. نون لیگ کے بارے میں اور خاص کر میاں نواز شریف کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر آج کچھ نہیں کہوں گا. یہ چودھری نثار علی خان صاحب کی بھی سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا، ناکامی کی دو بڑی وجوہات، چودھری صاحب دو بڑی وجوہات چودھری نثار علی خان صاحب کی، کہ مجھے جو اب تک یاد ہے کہ 2017 سے لے کے آج تک چودھری نثار علی خان صاحب نے ہر ٹرین مس کی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نہیں کچھ کہوں گا، یہ ذرا کچھ ٹھہر کے کہوں گا. ابھی بھی وہ سوچ رہے ہیں، وہ ابھی بھی چودھری صاحب وہ سوچ رہے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں سوچ رہے تھے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، کہ جنہوں نے واپس آنا ہے، اور ان کو کسی بڑے سفارت خانے نے اطلاع دی تھی. جو بے یقینی. ایک بریک پہ جاتے ہیں چودھری صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا مسلم لیگ نواز کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کھچڑی پکی ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب منظر عام پہ آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف ہی پارٹی کے صدر ہیں، اور انہی کے پاس صدارت رہے گی، پارٹی انہوں نے چلانی ہے، پارٹی پالیسی بھی وہی ہوگی. سنائیے گا جی ذرا. شہباز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے، اور وہ ان کی پوزیشن میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور وہی پارٹی کو لیڈ اس وقت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں بھی وہی پارٹی کو لیڈ کریں گے. اگلے الیکشن میں بھی وہی پارٹی کو لیڈ کریں گے. اب اس سے ملتا جلتا سوال ایک کیا گیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صفدر صاحبہ سے، اور ذرا سنائیے گا جی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سنائیے. میم تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ شہباز شریف ہی امیدوار برائے وزیر اعظم ہوں گے یا کوئی نام چینج بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ نہ پیپلز پارٹی سے ان کا امیدوار پوچھ رہے ہیں، نہ کسی اور جماعت سے مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی، شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، اور اگر میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل، اور سپورٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ. چودھری صاحب جلدی کیا ہے آپ کو؟ وہ ان کو بڑی جلدی ہے وزیر اعظم بننے کی، لیکن ہم کہتے ہیں پہلے اپنا وہ حساب کتاب تو دیں، جو یعنی آپ پر چارجز ہیں اور پروون چارجز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان تک، مذاق تو نہیں ہے نا؟ جی ہاں. آ کے جو مرضی آپ کہتے رہیں. پھر ایک اور چیز بھی جو، اور وہ صاف بات ہے کہ شہباز شریف کو مریم نواز اور نواز شریف وزیر اعظم قطعاً نہیں بنانا چاہتے. وہ اپنی تقدیر اور قسمت سے بن جائیں تو ایک علیحدہ بات. میرا خیال ہے کہ اس وقت مریم جو ہے، حالانکہ خود نااہل ہے، یعنی حالت یہ ہے کہ نواز شریف بھی نااہل ہے اور مریم بھی نااہل ہے اس وقت تک، لیکن امیدوار یہ دونوں ہیں. یہ دونوں ہی رہ جائیں گے چودھری صاحب.
ہم تو چاہتے ہیں جی جو بھی ہو نہیں قاعدے مجھے قانون کے تحت، اور ملک میں لوٹ مار کا بازار بند ہو جی. پارٹی پرائم منسٹر بننے کے لیے جو صاحب پرائم منسٹر بننے کے لیے 172 سیٹیں درکار ہیں، تو 172 نشستیں کیا مسلم لیگ نواز کی کیپیسٹی ہے کہ 172 سیٹیں لے لے گی؟ یہ بات ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر کوئی اور ہی آئے گا، اس کی ابھی تک فکر نہ کریں. یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت جلدی ہے. نہیں، ابھی تک میرا خیال ہے عمران خان، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان کو ہٹانا فی الحال کی مجھے نہیں نظر آتا. وہ اگلے الیکشن میں جیت سکتے ہیں، لیکن اپنی سیاسی یعنی پالیسی اور اسٹریٹجی کو تبدیل اگر کریں تو اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی. نمبر 2 مہنگائی کے بارے آپ میں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. مہنگائی میں آن ریکارڈ آپ کو ہاں جی. کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صابر شاکر صاحب. ہماری تو چونکہ سیاست میں عمر ہی گزر گئی ہے، تو ہم تو کسی کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے، اپنے علاوہ کسی کو اتھارٹی بھی نہیں سمجھتے. معاف کرنا، ویسے میں بہت انکساری والا بندہ ہوں. آج آپ نے جتنی گفتگو کی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے اپنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. لیکن یہ سمجھنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ جو خمار ہوتا ہے نا، خمار یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد اگر 26 صفحیاں دے یعنی وہ سپلیمنٹس نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہو گیا. اس کی وجہ جو سب کچھ تصویریں بولتی ہوتی ہیں، کچھ فوٹیجز بولتی ہیں، کچھ تقاریر بولتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، بلکہ اصلاح احوال کی ضرورت ہے. تو خواجہ آصف صاحب اسی خطرے کے پیش نظر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. سنائیے جی. لیکن میرا خیال ہے کہ مشاورت کے ساتھ جو ہے ہمیں موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے کوئی نہ کوئی فیصلے جو ہے جلد کرنے ہوں گے، تاکہ ہم جو ہے بیٹر پریپیئرڈ ہوں اگلے الیکشن کے لیے. موجودہ صورتحال میں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. چوہدری صاحب دیوار کے ساتھ کس نے لگانا ہے؟ دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے تو بالکل اب دیکھیں نا، صابر شاکر صاحب، معاف کرنا، خواجہ صاحب اتنے ٹھوکریں کھا کے، کہاں یہ وزیر دفاع، کہاں وزیر خارجہ، جیل یاترا بھی یہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہیونگ سیڈ دس، آج بھی اگر ان کو نہیں سمجھ لگی، بھائی کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا. ایک اہم ترین فنکشن ہوا ہے پورے ملک کا، جس میں فوج اور عوام یک زبان ہے، 6 ستمبر کی رات. جی ہاں، وہاں آپ کے خواجہ صاحب، آپ کے صدر، اپوزیشن لیڈر، وہ پہلی صف میں نظر آئے ہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا اپنا حسن ظن ہے. اصل اس چیز کی طرف آئیں کہ بھئی جنہ کھادیاں گاجرا ٹھڈ انہاں دے پیڑ، چوری ڈاکہ. اور اگر صابر شاکر صاحب مجھے کہا ہو وہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، وہ لے کر وہ ڈاکے نہیں مار رہا، وہ چوری کر رہا ہے. اور بھائی چوری کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ باپ پیو دا مال ہے. آپ ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے. مائی فٹ، میں ایسی کسی آدمی یعنی غلط ہے جو کوئی بھی کرے. تو خواجہ صاحب کو سمجھائیں کہ بھائی کہاں بات دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آپ کو اتنی پروٹوکول دی گئی ہے جتنی دوسروں کو دی جا رہی ہے. آپ جائیں فیلڈ میں. چوہدری صاحب ایک بات بتاؤں کہ اتنا ہی عزت اور احترام شہباز شریف صاحب کو اس دن دیا گیا جتنا باقی وزراء کو، حکومتی وزراء کو دیا گیا. اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگانے کے بجائے یہ تقریر سنیں کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، وہ کتنا لاؤڈ اینڈ میسج ہیں. اور اگر اس کے بعد بھی آپ میں اتنی کرج نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بیٹھ کے وہ بیانیہ پیش کیا جائے جو کہ دلی سرکار کر رہی ہے، آپ میں اتنی کرج تو ہونی چاہیے کہ اپنی لیڈرشپ کو چیلنج کریں کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ اس طرف نہیں جاتے. آرمی چیف کا ذرا اسٹیٹمنٹ سنوائیں، پھر مریم صفدر صاحبہ کا ایک شارٹ ذرا سنائیے گی.
सुनवाएं। जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका है। इसे मजीद मुस्तहकम करने के लिए हम सबको आइन की पासदारी और इंसाफ, बर्दाश्त और बुर्दबारी के असूलों पर अमल पैरा होना होगा। तनकीद बराए तनकीद, नफरत और अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी होगी। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। ज़ाती अना को पसे पुश्त डालना है, बुर्दबारी चाहिए, तहम्मुल चाहिए, बर्दाश्त चाहिए और जमहूरियत ही वाहिद हल है। तो इसके लिए चौधरी साहब इससे ज़्यादा अब ज़रा मरियम सफदर साहिबा को सुनिए कि इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। पाकिस्तान मरकज़ व महवर है, सिवाय इंडिया के। दिल्ली सरकार जो इस वक्त जहर उगल रही है, उनका मीडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। ये बयानिया सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का इस वक्त, और वही बात आज मरियम सफदर साहिबा ने की और उसके बाद कहते हैं दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सुनाइए जी ज़रा। देखिए, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान अवाम हैं उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। ये अब देखें, ये पूरे का पूरा वो अमरुल्लाह साले जो नवाज शरीफ साहब से मिल के आए थे, और वो हमदुल्ला मुहिब, अशरफ गनी, ये वो ज़बान है जो दिल्ली बोल रही है, वही ज़बान मरियम सफदर साहिबा बोल रही हैं। आर्मी चीफ क्या कहते हैं इसके बारे में? चौधरी साहब, आर्मी चीफ को ज़रा। हमारी ख्वाहिश है कि अफगान लीडरशिप तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए तय करते हुए अफगान अवाम को अमन और खुशहाली से हमकिनार करे। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और तमाम फरीकैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो, इंसानी हकूक़ बेशमूल ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम किया जाए, अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, और इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल घड़ी में अफगान कौम को तनहा नहीं छोड़ेगी और ना किसी इंसानी बहरान का शिकार होने देगी। अब जरा सुनिए जी इंडिया क्या कह रहा है। पूछ रहा है भारत आज पूरे विश्व से, वो अमेरिकी, वो रूसी, वो ब्रितानी, वो सभी राजनेता आज कहां हैं? जर्मनी की चांसलर कहां हैं? ये सारे विश्व के नेता जब एक आतंकवादी गुट तालिबान, एक देश यानी आतंकिस्तान, पाकिस्तान की वायुसेना को अफगानिस्तान में पंशीर के लड़ाकों पर हवाई वार करवा रहा है। आज तालिबान ले गया, कल कोई और आतंकवादी संगठन ले जाएगा। पंशीर के शाह मसूद के लड़ाकों ने नाको चने चबवा दिए थे इन्हें। ये जो हमारा पड़ोसी है आतंकिस्तान, इसने अपनी सेना, वायुसेना को उधार पे दिया, किराए पे दिया इन तालिबानों को। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाके, इनके विमान जाते हैं और एयर ड्रॉपिंग करते हैं स्मार्ट बॉम्ब्स पंशीर के लड़ाकों पर। पंशीर उसके जाबाज कब तक लड़ेंगे इन हैवानों से? जब तक जमीनी लड़ाई थे लड़ रहे थे। इन्होंने एक देश की एयरफोर्स, आर्मी को बुला लिया, एयरफोर्स को बुला लिया, और फिर चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हमने हरा दिया। ये तालिबान एक नहीं 100 साल में भी नहीं हरा पाते पंशेर के लड़ाकों को। और इसीलिए आईएसआई से डील करा। आईएसआई के चीफ गए अफगानिस्तान और वहां जाके ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने अहमद मसूद को हरा दिया। जरा मरियम सफदर साहिबा को सुनाएं जी। देखिए, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान अवाम हैं उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। अब जरा सुनाइए जी इंडिया से जनरल बख्शी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने इन्वेजन कर दी है। लेटेस्ट खबर यह है कि GOC 11 कोर पंशीर के माउथ पे पहुंचा हुआ है और जो मेजर अदिल साहब है, रहमानी SSG कमांडर, उन पे दबाव डाल रहा है कि ऑपरेशन तेज किए जाएं। ठीक है साहब, वहां पे तीसरी SSG बटालियन पहुंच गई है।
वहां पे 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बटालियनें आगे भेजी जा रही है। लॉजिस्टिक सपोर्ट को वो ठीक करने गए हैं GOC 11 कोर। याद रहे ये वही कोर है जो कश्मीर के ऑपोजिट लड़ाई में आएगा। ठीक है साहब, ये कोर कमांडर समेत वहां सब पहुंच गए हैं। पेशावर का हॉस्पिटल कैजुअलिटीज से भर चुका है। अब स्वात का हॉस्पिटल में भी पाकिस्तानी कैजुअलिटीज आनी शुरू हो गई है। कल रात को जैसे परसों रात को जैसे मैंने बताया कि वो JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स ने बमबारी की है। ये तो साहब युद्ध है, इन्वेजन है। ये युद्ध है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि लाइव हैं इस वक्त हम और सारे सुन रहे हैं। शाकिर साहब नहीं, इनसे तो ये भी बहीद नहीं है कि ये गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर पंजशीर में पाक फौज के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, मैं चौधरी साहब मैं ये कहता हूँ कि ये तो है ना एक लाइटर साइड युद्ध मचाया हुआ है। पंजाबी में युद्ध कुछ और बन जाता है। तो खैर इसका हम इस तरफ नहीं जाते, लेकिन चौधरी साहब ये है प्रोपेगेंडा का एक कि ये लाशें बिखरी पड़ी हैं, जहाज आ गए F-15 आ गए, उसको एंडोर्स कर रही हैं। लेकिन एक बात है साबिर शाकिर साहब, ये जो कह रहे हैं ना दीवार से लगा दिया फलां लगा दिया, इनको ये बताएं ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ये फौज और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ना आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर से ना वेस्टर्न बॉर्डर से कोई खतरा है। पाकिस्तान ने अपने कार्ड बिल्कुल ठीक खेले हैं और आज अफगानिस्तान में ये अपने जख्म चाट रहे हैं। और झूठी कहानियां, यानी बख्शी साहब को पता चल गया है कि पाकिस्तान की फौज उसे लड़ रही है, और सारी दुनिया नहीं है, उन्होंने अखा से पट्टी बंधी है। यार यहाँ तो एक आदमी तोरखम से उधर जाए या इतनी बड़ी आपने बाढ़ लगाई हुई है और एयरफोर्स चली जाए, क्या बातें करते यार। मुझे लगता है एक बात तो है ना कि जनरल बख्शी जैसे भी है वो पाक फौज को पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के करीब भी नहीं जाना इनके बगैर नामुमकिन था। और जो हमारे एंकर थे पड़ोसी मुल्क के, वो भी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई नहीं जीत सका, पाकिस्तान आया तो पंजशीर फतह हुआ। तो क्रेडिट दे रहे हैं वो और गुस्से में। अब उसमें जो F-5 ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस, तो ये सारे इंडियन प्रोपेगेंडे को UK डिफेंस जनरल उसने सारा रद्द किया है। उसने बताया कि ये सारी फेक वीडियोस चलाई हैं इंडियन मीडिया ने, लेकिन मरियम सफदर साहिबा कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मरियम सफदर साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और लगता यह है कि वो मेरिट पे अपने केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, कुछ लिंगर ऑन करना चाह रही हैं। क्या स्ट्रेटेजी लेके आई, ज़रा सुनिए। बाकी सब अपील्स तो अभी इल्तवा का शिकार है। सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की अपील को उन्होंने आउट ऑफ टर्न भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। मैं उस मामले में नहीं जाती, मैं अपना केस कंटेस्ट करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ वाज़ेह कर दें जी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब भी इस बात की तरदीद कर चुके हैं, वजाहत कर चुके हैं कि 2020 तक की अपीलें हम सुन चुके हैं और ये 2018 की पेंडिंग अपील है। तो ये एक क्या कहना चाहिए, गलत बयानी और झूठ बोला जा रहा था कि ये आउट ऑफ टर्न सुना जा रहा है, प्रोपेगेंडा अदालत के खिलाफ। अब ज़रा अगला शॉट सुनवाइए जी। केस के मेरिट्स मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जो बात मैंने आज कोर्ट में कही है वो ये है कि मेरिट्स पे बहस होने से पहले, मेरिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया मुझ पर, इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। तो मैं ये चीज़ कौम के सामने रखना चाहती हूँ, इस बेंच के सामने रखना। ये है जनाब चौधरी साहब, 2018 से लेके आज तक वो कच्चा चट्टा अभी तक नीनों ने रखा नहीं साबिर साहब माफ़ करना, ये तो उनका मर्जी है, जो मर्जी कहती जाए। आप मुझे बताएं किसने कहा था कि जाके जाली खात पेश करो? जी हाँ। नंबर 1, किसने कहा था कि मेरी दुनिया में कोई जायदाद नहीं है? जी मरियम नवाज ने। किसने कतरी खत पेश किया था?
کس نے وہ کیلبری فاؤنڈ جو ہے وہ جو بعد میں آیا تھا وہ اس کا بنایا ہوا لیٹر دے کے خود ہی اپنی جعل سازی ثابت کر دی. کس نے کہا کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں وصول کیا اور اربوں روپے ان کو اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ سے ادھر سے جعلی اکاؤنٹ سے آ رہے تھے؟ یار بس کریں. یہی تو میں روتا ہوں کہ اگر آپ نے احتساب کے ذریعے لوگوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا اور ریکوری نہ کی تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے. چوہدری صاحب اگلا شاٹ سن. شہباز شریف صاحب اور ان کے لائک مائنڈڈ آج بھی مریم کے ساتھ نہیں تھے، اور کچھ عرصہ پہلے جب پریس کانفرنس کی مریم صفدر صاحبہ نے بتایا تو شہباز شریف، آپ نے صرف شہباز شریف صاحب کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حالت میں بیٹھے ہیں اس وقت بھی. سنائیے جی. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو ان کے خلاف کیسز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے ان کو باعزت بری کیا جائے. اب عدالت کو جی آج انہوں نے ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی. عدالت نے درخواست مسترد کر دی 1 مہینے والی، 1 ہفتے کے اندر لے آئیں جو ثبوت ہیں. ذرا سنائیے جی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کو سیٹل کیے بغیر، ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر، ان کا جواب دیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ اپیل آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اصل ایشو یہ ہے اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں درخواست دینا چاہتی ہوں. فیصلہ میرٹ پہ سننا جانا ہے، میرٹ پہ نہیں سنانا، میرٹ پہ بات نہیں کرنی. جیسا میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وکیل ان کو جواب دے چکے ہیں اور مزید وکلا جو ہیں وہ جواب دینے والے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم عدالت کے ساتھ جا کے محاذرائی کریں اور ایک لغو قسم کا ایک مغلظات وہاں پہ بیان کریں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی خبریں ملیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل یہیں سے شروع کریں گے جی پروگرام. میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.